Yes, good evening friends. First ladies, మా వైఫ్ మాట్లాడతారు, తర్వాత నేను మాట్లాడతాను. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शाहिद है। मैं हाउस वाइफ हूँ, अभी भी हाउस वाइफ हूँ। मैं पूरी हेल्प करती हूँ मेरे हस्बैंड की और बहुत अच्छा बिजनेस है। और मेरे को भी भरोसा नहीं था, मैं कितने की बार बोली हूँ ये बात, पर शुरुआत में कुलकर्णी सर का फ़ोन आता था या मीटिंग में बुलाते थे तो मेरे को गुस्सा आता था तो कहीं को फ़ोन करने के बार करके, मगर एक फरिश्ते थे, वो अच्छे फरिश्ते थे। बोलते हैं ना कि अच्छे फरिश्ते बार बार नहीं बुलाते, घर के सामने नहीं आते या दरवाजे के अंदर नहीं आते, तो हम समझ गए अच्छा फरिश्ता है कुलकर्णी सर बोलते। तो बहुत थैंक यू सर, आपकी वजह से यहाँ तक आए। और क्या क्या की सोच के आते हो और यहाँ पे बिजनेस में तो समझे तो अगर समझ गए तो यहाँ पर सोना ही सोना है, हीरे ही हीरे है। और हमारा बहुत दिन से ड्रीम था हमारा कि डीसीडी कब जाना बोल के, मगर ये महीना फर्स्ट में सोचे थे हम दोनों बैठकर कि ये महीना कैसा भी हम डीसीडी करेंगे। बोलते थे मेरे को खाना खाने नहीं बोलना बार बार या जल्दी आओ घर को नहीं बोलना वो बोलते थे। मगर हम ये महीना है, कैसा महीना है ना, फर्स्ट से लेके कल परसों तक पूरे महीने में या 3 बार हमारे साथ बैठकर दस्तर पे खाना खाया हमने। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि डीसीडी करना ही करना है ये महीना बोल के हम सोच लिए थे और ये महीना पूरा कर दिखाए। पूरे में बाहर ही थे, 1 महीने से पूरा 3 दिन ही हमारे साथ खाना खाया नो। आज सुबह में ही मैं सोच रही थी पर उनके सामने नहीं बोली मैं। और बहुत अच्छा बिजनेस है। थैंक यू अप्लायंस और थैंक यू विनिंग टीम। Good morning everyone. Good morning. So I am Suhana, studying in 9th standard. So I would like to say that every child and every person has their own role models. But mine, I'm proud to say that my father is my role model. And from starting. And I'm very happy to see that so many people are cheering for my father and so many people are happy for my father's achievement, and me too, myself. I'm very happy for my father's achievement. Thank you. Hello everyone, my name is Samira. I'm studying 7th class. I am proud of my dad. Thank you. Wish you well. సో అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి. సో అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. సో ఫ్రెండ్స్, నిజంగా ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఈరోజు నేను ఈ లెవెల్కి రావడానికి కారణం మా గ్రేట్ మా అప్లైన్ అరుణ మేడం. ఆమె లిస్ట్లో నా పేరు రాసుకున్న తర్వాత నాకు బిజినెస్ గురించి ఇన్వైట్ చేసి చెప్పారు, మేడం ప్లాన్ చెప్పడమే కాదు, ఒక అద్భుతమైన డైమండ్ అనొచ్చు నా లైఫ్లో. మళ్ళీ ఫస్ట్ టైం అర్థం కాకుంటే సెకండ్ టైం ఫోన్ చేసి బైక్ మీద మా ట్రావెల్స్ ఆఫీస్కి వచ్చి సార్ మా ఆఫీస్లో కూర్చొని ప్లాన్ చెప్పారు. సత్యనారాయణ కులకర్ణి సార్ వాళ్ళ గురించి గట్టిగా చెప్పట్లండి. నేనేం లేదు, నాది ఓన్లీ బాడీ మాత్రమే, మొత్తం నాలెడ్జ్ మా కులకర్ణి సార్కి మాత్రమే. తర్వాత ఇంకా ప్రసాద్ సార్ ఉన్నారు, రాజన్ ఉన్నారు, మా గ్రేట్ అప్లైన్ చరణ్ సార్ ఉన్నారు. సిస్టమ్ అంటే ఏంది తెలియదు అప్పుడు నాకు. సిస్టమ్ అంటే విన్నింగ్ టీం ఏముంటుంది, సీడీలు ఏంటి అవన్నీ నాకు ఇచ్చి ఆయన చేతులతో సీడీలు ఇచ్చి నన్ను ఇంకా ఇంత ఎదగడానికి కారణమయ్యారు. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్లో నేను చాలామందికి बहुत सारे लोगों को प्लान बताया था, बहुत सारे लोग मना करे थे, मगर उसके बावजूद इस बिजनेस में ठहरने के लिए मेरे विनिंग टीम सिस्टम की जो सीडीज और चरण सर जो गाइड करे थे उसके हिसाब से फॉलो कराऊँ. तो తర్వాత ఇంద్రవీర్ సార్. ఇప్పుడు చాలామంది చూస్తున్నారు ఇక్కడ, అందరూ ఇక్కడ లక్షలు సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు, కార్లు తీసుకున్న వారు ఉన్నారు అని చెప్పేసి మోటివేట్ అవుతున్నాం. కానీ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పెద్దగా ఇన్కమ్ సంపాదించే వాళ్ళు లేకుండే, అందరూ ఢిల్లీలో బాంబేలో చూపిస్తుండే. కానీ మా గ్రేట్ అప్లైన్ ఇంద్రవీర్ సార్ ఇంత కరోడ్పతి ఆయన ఇంత కరోడ్పతి అయ్యి ఉండి బిజినెస్ చేస్తుండు అంటే మేము ఎందుకు చేయకూడదామని చెప్పి మోటివేట్ అయ్యి మేము సార్ని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పి ఈ లెవెల్కి వచ్చాము. సో అలాగే మా చీఫ్ మెంటర్ ఎస్పీ భారీల్ సార్. నేను ఈ బిజినెస్లోకి రావడానికి ముందు
కంప్లీట్గా జీరో అంటే జీరో. ఇంకా నేను చెప్తున్నా కదా, ఎలాంటి వ్యక్తికి అలాంటి ప్రాబ్లం రావద్దు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉండి నేను మా గ్రేట్ అప్లైన్ చరణ్ సార్, ఇంద్రవీర్ సార్, ఇంకా అరుణ మేడం, కుల్కర్ణి సార్ వీళ్ళు నాకు ఒక మీటింగ్కి ప్రమోట్ చేశారు. అది గోక్రౌన్ మీటింగ్. నేను వెళ్ళినప్పుడు నా దగ్గర వాస్తవానికి ఆ టైంలో తినడానికి డబ్బుల కష్టం ఉండే. అలాంటి టైంలో 10-12 వేల రూపాయలు ఖర్చు. వెళ్ళాలి, మళ్ళీ అక్కడ హోటల్ రూమ్ బుక్ చేసుకోవాలి షేరింగ్లో, మళ్ళీ అక్కడ 5,500 టికెట్, ఇవన్నీ అవసరమా అనుకున్నా. కాకపోతే ఇది లాస్ట్ ప్రయత్నం. నేను ఏదైతే అప్పులు చేస్తున్నానో ఇది లాస్ట్ అప్పు అనుకొని వెళ్ళాను. ఆ మీటింగ్లో డిసైడ్ చేశాను, ఆ గోక్రౌన్ యొక్క నేను వెళ్ళకుంటే, ఆ గోక్రౌన్ అనే మీటింగ్కి నేను వెళ్ళకుంటే, అక్కడ ఎస్పీ భారీ సార్ టీచింగ్ కనుక నేను వినకుంటే, నిజంగా చెప్తున్నాను, ఇక్కడ నేను ఈ ప్రపంచంలో ఉండకుంటే అనమాట. ఆ టీచింగ్, ఆ మీటింగ్ వల్ల నేను డిసైడ్ చేసి పని చేశాను. వచ్చిన తర్వాత అప్లైన్ ఈ బిజినెస్లో నాకు చాలామంది నో అన్నారు. నిజం చెప్తున్నాను కదా, సొంత బొమ్మర్ది కాదన్నారు, సొంత బావ కాదన్నారు, సొంత ఫ్రెండ్స్ కాదన్నారు, ఎవ్వరు కాదన్నారు. నేను డిసైడ్ అయిన ఢిల్లీ ప్రోగ్రామ్ వెళ్ళాక నా ఫ్రెండ్స్ చెప్తే నో అంటారా, వాళ్ళు 100% అవుతారని, కానీ వాళ్ళే కాలేదు. కానీ ఈ బిజినెస్లో అప్లైన్ చెప్పిన దాన్ని ఫాలో అయ్యి వితిన్ 2 ఇయర్స్ లోపల 1 lakh ఇన్కమ్ దాటాను. బ్రిజా కార్ తీసుకున్నాను, 2 ఫారెన్ ట్రిప్స్ వెళ్ళాను. సో ఇదంతా వినింగ్ సిస్టమ్ వల్ల ఫ్రెండ్స్. మనం ఆల్రెడీ ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. నిత్య జీవితంలో 100% ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. కానీ ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినాక కొంచెం ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవుతుంది, రైట్? సో ఎందుకంటే పొలాలున్న చెట్టుకే దెబ్బలు తగులుతాయి కదా, రాళ్ళు కొడతారు కదా ఎవరైనా. అదేవిధంగా మనం పని చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకు ఇక్కడ మూడు లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్, ఈ బిజినెస్లోకి వచ్చినప్పుడు మా గ్రేట్ అప్లైన్ మేడం అంటుంటారు, షీలా కుల్కర్ణి మేడం అన్నారు, ఈ బిజినెస్లోకి వచ్చినప్పుడు అనుమానంతో వస్తాం మనం. ఈ బిజినెస్ నడుస్తుందో నడదో, ఉంటుందో ఉండదో, ఏమనుకుంటారో అని. రెండో స్టేజ్ వచ్చేసి మనకు అవమానం స్టేజ్. సరే, మనం అన్ని డిసైడ్ అయ్యి మనం స్టార్ట్ అయ్యి ప్లాన్ చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు, ఏమైంది నీకు ఇంత బతికి సబ్బులు పట్టుకొని తిరుగుతున్నావు, ఏమన్నా నీకు పిచ్చి పట్టిందా, ఏమన్నా నిమ్మకాయలు దింపేసిరా నీకు, రైట్? నిన్నదాకా బాగానే ఉన్నావు కదా, ఇంత కష్టపడితే పైసలు వస్తున్నావు, సబ్బు పేస్ట్ చేంజ్ చేస్తే డబ్బులు వస్తాయి, ఎవరు నీకు చెప్పింది, రైట్? అవమానం జరుగుతుంది. ఈ 2 స్టేజ్లు తట్టుకోగలిగితే 3వ స్టేజ్ సన్మానం స్టేజ్. ఎవరెవరికైతే సన్మానం కావాలనుకుంటారో ఈ 2 స్టేజ్లు వస్తే మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ కండి. ఈరోజు 10 మంది ప్లాన్ చెప్తే 10 మంది నో అంటే ఇంటికి పోయి డ్యాన్స్ చేయండి, కేక్ కట్ చేయండి. ఎస్, 10 మంది నో అన్నారు, నెక్స్ట్ నాకు ఎస్ అని. నో అంటే మాత్రం నో ప్రాబ్లం, దానికి ఆలోచించకండి. వాళ్ళు ఎందుకు అంటున్నారంటే వాళ్ళకు వచ్చే టైమింగ్ ఉంది, వాళ్ళకి రావాల్సిన టైం ఉంది. మీరు వాళ్ళని పట్టుకొని ఆన్నే కూర్చోవద్దు, మనం ముందుకెళ్ళాలి. సో 100% सक्सेस होता हूँ फ्रेंड्स. रियली हमारी लाइफ पूरी बदल चुकी है, क्योंकि हम इस बिज़नेस में आने से पहले हर महीना 70,000 रुपया इनकम नहीं, माइनस इंटरेस्ट पे करना था. क्योंकि इस ट्रैवल्स बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था. फिर वो 70,000 पर आप लोग समझते हैं. बहुत सारे लोग सुबह उठ के प्लान बोलने के लिए 2 प्लान 3 प्लान बोलने के लिए बहुत सारे सोचते हैं. मगर मैं पहले के 15 महीने या ऑलमोस्ट 2 साल तक हर महीना लास्ट के 5 दिन बिजनेस के प्लान्स नहीं करता था. मैं हर एक नए खर्चे वाले को ढूंढता था, क्योंकि इस बिजनेस में अपलाइन से पैसा मांगना नहीं है, डाउनलाइन से पैसा मांगना नहीं है, कार्डिनल रूल है. फिर मैं पैसे इंटरेस्ट जिसको पे करना कहाँ से लाके करूँ, नए खर्चे वाले को ढूंढता था. वो बोलता था 3%, अगर वो भी पैसे लेने गए थे बोलता 4%, 3% के नहीं है, ऑलरेडी दूसरा पूछा दे दिया. कोई बात नहीं, पहले 4% और पहले पैसे दे दे, क्योंकि अगर मैं पैसे नहीं बना तो लोग मेरे को काम करने नहीं देंगे, फिर मेरे घर पे आके लोग मेरे को डिस्टर्ब करेंगे. वो नहीं चाहता था. मैं सीरियसली 2 साल काम करूंगा, ये सबके मुंह बंद करूंगा, बल्कि जितना भी होने दीजिए. मैं ये 5 दिन तो मेरे को खर्चे वालों के लिए लगता था. लोग सामने तो पैसे देते थे, पीछे बहुत सारे बात हम बोलते थे, क्योंकि रिलेशन के पास जिसके पास पैसे लेने जाता था दे देते खुशी कुछ इंटरेस्ट को, मगर बात पीछे बहुत सारे बोलते थे. कोई भी दावत में गए थे उसको खर्चा हो गया. हम सही बोल रहा हूँ मैं, ये 3 साल में एक दावत में गया ना, एक मोहता में गया. मैं घर में रह के भी अगर दावत में आए तो मैं कर्नाटक में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ बोल देता था, क्योंकि हम हर दावत में जाते रहेंगे ना, मन प्रतियोगिता किसी के बाद जॉब पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये इतना वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे बच्चे हैं,
हमारी बच्ची का ड्रीम था कलेक्टर बनना। मैं बोला बेटा कलेक्टर बन के क्या करोगे? ऑलरेडी कलेक्टर हमारे पास कलेक्टर छोड़ के जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ड्रीम खत्म, DVCD बनूंगी। हमारा बच्चा स्कूल में टीचर थोड़ा होते ना, जब पढ़े में थोड़ा वीक ही है, अभी तो ओके परफेक्ट है। मैं एक ही बोलता हूँ बेटा जो पढ़ना है पढ़ो, अपने को DVCD बनना है, क्योंकि अच्छे पढ़ाई खराब नहीं है, मगर उसको पढ़ने के लिए मैं मारूंगा नहीं, जो उसके चॉइस है वो करनी। क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले डर होता था, बच्चों को पढ़ाना, अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी, अच्छी नौकरी, अच्छी नौकरी। अरे कितनी भी अच्छी नौकरी कर लो, किसी के पास किसी के नीचे एक नौकर बन के रहेंगे। आप कलेक्टर भी हो, एक के नीचे नौकर हैं, ऐसा नो? तो ఫ్రెండ్స్ ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీ ఉంది, మీరు లేట్ చేయకండి। ఎవరైతే మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేశారో వాళ్ళ చేయి పట్టుకొని బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయండి। 100% మీరు 100% ముందుకు ఎదుగుతారు। నేను నిజంగా गो ग्राउंड మీటింగ్లో ఫస్ట్ టైం कुलकर्णी सर आप भी थे ना सर, 5 ड्रीम लिखने के लिए बोले थे। ఎస్పీ భార్గవి సార్ 5 డ్రీములు రాయమని చెప్పాడు, ఆ దాంట్లోకి ఒక డ్రీమ్ రాశాను నేను, ఒక డ్రీమ్ రాశాను। ఆ డ్రీమ్ అంటే నేను ఎస్పీ భార్గవి సార్ని హైదరాబాద్కి పిలిపించి అన్నం వాళ్ళతో పాటు తినాలి అని, అది నా ఫస్ట్, వాళ్ళతో నేను లంచ్ చేయాలని। కానీ అది నాకు తెలియదు, ఎస్పీ భార్గవి సార్కి ఎంతమందికి ఆఫర్ ఇచ్చిందో తెలియదు। రాత్రి సార్ది ఫోన్ వచ్చింది, DCD పెద్ద పిన్ వచ్చి అయితే అందరికీ ఫోన్ చేస్తారు, అదేవిధంగా కంగ్రాచులేషన్ చెప్పనికే చేశారు। అడిగారు సార్ని ఏం చేసారు స్పెషల్ ఇవ్వాలని అడిగారు। సార్ కేక్ తెచ్చాను సార్, ఇప్పుడే కేక్ చేసిన అంటే ఒక పని చేయి, హైదరాబాద్లో పెద్ద హోటల్ ఏది ఉంది అంటే తాజ్ కృష్ణ అని, రేపు ఏ మీటింగ్ ఉన్నా పోస్ట్ పని చేయి, నువ్వు తాజ్ కృష్ణకి వెళ్ళు, అక్కడ నీ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఏం తింటారో తినండి, ఫోటోలు దిగండి, బిల్లు నాకు పంపేయండి, నేను బిల్ మీకు పంపిస్తాను, బిల్ నేను పే చేస్తాను। చూడండి అసలు నేను ఎప్పుడు 4 సంవత్సరాల కింద చూసిన డ్రీము, రైట్? సో నిజంగా నేను ఈరోజు సాయంత్రం అందుకే పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చిన, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి తాజ్ కృష్ణకి వెళ్తున్నామని। సో ఫ్రెండ్స్, మనము ఏదైతే కలగంటామో అది 100% నెరవేరుతుంది, మనము నిలబడాలి। हम टिके रहेंगे तो 100% आगे बढ़ सकते हैं, अगर हम नहीं टिकेंगे तो फिर लोग बोलने वालों के लिए मौका मिलेगा। ये देखो, ये वेस्टिज के लिए बात कर रहे थे, बड़े बड़े ड्रीम बोल रहे थे, चले गए, 4 लोग आके उठा के लेके जाएंगे। सबको जाना ही है, जाने से पहले वो करना है जो हम जाने के बाद नहीं कर सकते, राइट? इस बिजनेस में वो सिक्योरिटी है, अगर आज मैं इस दुनिया में रहूं या नहीं रहूं, मेरी जनरेशन को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये आपके लिए भी है, मगर आपको टिकना है, हर मीटिंग में आना है, विनिंग टीम सिस्टम को फॉलो करना है। हर दिन सुबह 6:30 बजे या 6 बजे మార్నింగ్ CEP క్లబ్ होता है, ऐसा नो? ఎంతమంది మార్నింగ్ క్లబ్ అటెండ్ అవుతున్నారండి? కొందరు ఉంటారు, మా ఫ్రెండ్స్ అంటారు 7 గంటల దాకా అనుకుంటారు, 7 గంటల దాకా నిద్ర మేల్క రాదు। నేను చెప్తున్నా 2 సంవత్సరాలు 6 గంటలకు లేచి అలవాటు చేసుకోండి, రోజు 1 గంట వినండి। మీరు ఇది ఒక 1 ఇయర్ మీరు మార్నింగ్ క్లబ్ అటెండ్ కండి, మీరు ఎట్లా మీ క్రౌన్ గారు నేను చెప్తాను। ఎందుకంటే పొద్దున్న లేవగానే సార్ చెప్పిండు, ఫ్లైట్కి మన రాకెట్కి మంట అంటారు కదా, పొద్దున్న లేవగానే మంట, అది పొద్దున్న లేవగానే మన కింద మంట, అది ఎస్పీ భార్గవి సార్ ప్రేమతో పెడతాడు, ప్రేమతో కారం కొడతాడు, రైట్? మార్నింగ్ క్లబ్లో మీరు అటెండ్ కండి, అద్భుతమైన నాలెడ్జ్ ఉంది। హిందీ రాదు అనుకోని టెన్షన్ లేదు, తెలుగులో కూడా CDలు ఉన్నాయి, తెలుగులో కూడా ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్నారు। సో మీరు మీ లైఫ్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఒక అద్భుతమైన ఆపర్చునిటీ అండి। థ్యాంక్ యూ మళ్ళొకసారి మా అందరి గ్రేట్ అప్లయన్స్కి, మనస్ఫూర్తిగా నా లైఫ్ చేంజ్ చేసిన మా అప్లయన్స్కి థ్యాంక్ యూ, విష్ యూ వెల్। బ్యాక్ టు హోస్ట్।